कहीं शनकती है रफ्तारे वक्त की पाजेब, कहीं सुकूत का पहरा दिखाई देता है। कहीं शनकती है रफ्तारे वक्त की पाजेब, कहीं सुकूत का पहरा दिखाई देता है। कदम बढ़ाऊं तो कारे जहां दराज मिले, रुकूं तो मौत का दरिया दिखाई देता है। बस एक रफ्ता मोहब्बत पर एक रफ्ता दिल, वरना कौन किसी का दिखाई देता है। मैं उसको भूल भी जाऊं मगर कैसे राही, मुझे तो बस एक ही चेहरा दिखाई देता है। वॉइस ऑफ इंडिया पे मैं हूं योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार बड़ी सत श्री अकाल। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब MP सिंह और जनाब हरप्रीत सिंह जवाना। आपका भी हम वॉइस ऑफ इंडिया पे हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, जिंदे वास्ते रहो। इन्ने सोहने सोहने शेर सुनाते हो गुप्ता जी। तो वक्त की पाजेब की गल की। वक्त की पाजेब हर दे पैर होंगी है, ठीक है जी। छणकती है, किन्नी बीती तो किन्नी बाकी है, मैनू यो हिसाब लै बैठा ना, जिस तरह शिवपाल बटाली कहता, ठीक है जी। ये जड़ा ये हिसाब है इंसान का कि किन्नी बीती तो किन्नी बाकी है, ये कई लोग तो बहुत ज़्यादा दिल ते लै लेंदे ने। कई बंदे बहुत मैं वेख्या है कि रिलैक्स होकर जिंदगी जीते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना जी। मैं एक आर्टिकल लिखा सी लास्ट ईयर, मैनू एक 75 ईयर्स ओल्ड का गोरा मिला मैनू बैठा रेस्टोरेंट काफ़ी पी गया सी। तो मैं क्या भी बहुत एक्टिव, बहुत हसमुख, हस के मतलब इन्ना एक्टिव और इन्ना हस के गल्लां करदा सी कि लगदा सी कि उहदे चेहरे चों जिंदगी झलकदी है। अच्छा। पुछया उन्होंने भी किस तरह दिन की शुरुआत करदा, कहंदा कि मैं बहुत लाइट वे नाल शुरू करदा, ਜਿਹੜੇ दिन च एक दो काम करने होंदे ने जरूरी, वो मैं सवेरे ही फिगर आउट कर लेना। पर कहंदा मैं वो फिगर आउट करन तो पहला मैं जो उठदा तो परमात्मा अगे मैं अरदास करके उठदा कि मैनू तू तौफीक बख्शी है कि एक नवा दिन दिता है। पहली गल तो कि रात सुख की लंघी है, तो ये वास्ते बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल। तो मैं फिर थोड़ा जहा इंटरस्टिंग हो गई उसकी गलबात। मैं पूछा, मैं दिन का एंड किस तरह करता है। कहता कि जो मैं बिस्तरे जाना ना, तो मैं जिन्नियां भी सारे दिन दियाँ होंदियां ने नेगेटिव चीज़ां मैं एक साइड पर रख देना। अच्छा, ठीक है जी। जो मैं साइड पर रख देना, वो ट्राई करदियां ने कि मेरे मन नूं ते मेरी जहनीयत नूं ते मेरे थिंकिंग नूं ओवर पावर करन दी, लेकिन मैं बड़ा फोर्सिबली उन्होंने हटा के फिर मैं बिस्तरे जाना है। कहना इन्नी गूढ़ी नींदर आउंदी है, बड़ी पॉजिटिव। हाँ। फिर मैं क्या बच्चे, कहना बच्चों ते पूरा जोर लाया, अच्छी जगह तो है ने, लेकिन अच्छी जगह तो जो ना भी होंगे तो मैनू कोई फर्क नहीं सी। मैं अपना रोल प्ले कर दिता है। हुण देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना, मतलब उन्होंने करना, लाइफ कितना जीनी है। तो दिन की शुरुआत, रात की नींद की शुरुआत, तो बच्चों का तीन आस्पेक्ट सुन के मैं बड़ा इंप्रैस होया। मैं क्या देखो कितनी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ है बंदे की। नहीं जवानदा जी, हम मशरकी पेरेंट्स जो है ना, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है। किस तरह? अपने आप को एसोसिएट ना रखना। बच्चों, हमारी तो जान फंसी हुई है, हमारी सोच हमेशा बच्चों पे ही है। चाहे बच्चे दूर चले गए क्या है, वो हम वो सोच से निकल नहीं सकते। नहीं, सोच के विच वो भी नहीं निकलिया। पर वो कहता मेरा कॉन्टैक्ट हैगा सारा, मैं उन्होंने गलबात ही करता, सारा कुछ करता, लेकिन मैं कभी ये नहीं उन्होंने फिक्र जे अपने ते नहीं ले ना। फिक्रमंद तो रहते हैं, लेकिन वो ये फर्क है। पर वो देखो उसकी लकी है, वो बड़ा लकी है। गल बेशक गोरे ने ठीक कही हैगी है, पर वो गोरियां दे कल्चर मुताबक है। ठीक है जी। गुप्ता जी गल कहंदे ना, फिक्रमंद वो साडे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ
ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਮੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਅਦਰ ਆਸਪੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੁੰਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੱਟਦੇ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਠੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ $100 ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 200 ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉੱਠਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਖਾਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕਰੂ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲ ਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਓਵਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਵੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਉਧੇੜੀ ਜਾਣੀ, ਬੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਗੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹਰ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੰਪਲੋਈ ਐਸੇ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਟਿਫਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੌਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। अगर मैं वाधू घट्टू गल की तो ये उसका रिएक्ट करे है ना। ज्यादा यहाँ आपने बात करी एक गोरे आदमी की, आप मिसाल दे रहे थे कि वो कहता है वो सुबह उठता है तो वो ही इज़ ग्रेटफुल टू द गॉड कि तक भगवान की दया से सब, तो जो नहीं भी करते हैं दैट मीन दे आर थैंकलेस। नहीं पता जो लोग हर एक का देखो अपना, असी जिस हुणे तुसीं कल्चर की गल की है जी, असी अपने बच्चों का साडा वड्डे वडेरे साडी केयर करते आए तो असी उन्हां दी करदे हैं, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਭਰੇਗੀ। ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਵੱਜਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਧੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗਏ 2-3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਚੇਲਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਸਪॉट ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ अप्रोच पे डिपेंड करता है। बड़े अच्छे मौजू पे हमने बात करी है। आपका सबका वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, थैंक यू।